national security. He is the founder and managing trustee of Dharma Seva charitable organization founded in 2006. He is in charge of national lifestyle in Telangana. He is driven by strong values, passion to serve, practice Vipassana, yoga, natural lifestyle, martial arts. We welcome you, sir, and I request you to kindly carry on with the session. Thank you. Thank you for your kind introduction, Uma. I hope my voice is loud and clear. Gana? Yes, sir. Okay. So at the outset, I welcome all the members who have joined today. So this is a part of the statewide programs for anti-drugs and empowerment, what we are planning on June 26th of this year. So this is an initiative by Dharma Seva. Every year we keep doing this kind of programs, but this year we decided to do it statewide. And with us, we have several stakeholders. So Telangana State Legal Authority has been very kind enough to believe in this initiative, and they are helping us out and to reach out to all the educational institutions, again through the education department and other stakeholders who are part of this Telangana State Anti-Narcotics Bureau, police, excise departments, education department, media, industry, parents. So many stakeholders are part of this. So today we'll just have a brief overview of why we are going to do these programs and what will be the outcome of this and how it will benefit our youth. So you can see on the screen, all of you can see the screen, right? Yes, sir. Yeah. So these programs, what we are planning, comprise of rallies, empowerment and anti-drug committees formation, human chain, oath taking, talks, lectures, arts and writing competitions, elocution competitions. So whatever the educational institution is convenient for them, they can take up this kind of activities in the school or college on that day. And purpose ఏంటి? What is the purpose of this? దీని purpose ఒక awakening తీసుకురావడం, అంటే జాగ్రత్త, అవేర్నెస్, అవగాహన, సెన్సిటైజేషన్, ఈ సబ్జెక్ట్ పై ఒక ఫీలింగ్ అనేది రావాలి. అండ్ దెన్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్, అందరం ఒకటి అవ్వాలి. ఎంపవర్మెంట్ టెక్నిక్స్, అంటే మనం ఒక పాజిటివ్ వేగా ఎట్లా స్ట్రాంగ్ గా ఫీల్ అవ్వచ్చు అనే టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవడం. అండ్ దెన్ అల్టిమేట్ సొల్యూషన్, మనకు ఇలాంటి గంభీరమైన సమస్యల నుంచి బయటకు రావడం. సో ఐ విల్ స్పీక్ లిటిల్ ఇంగ్లీష్, లిటిల్ తెలుగు, సో దట్ ఇట్ ఈస్ everybody is comfortable. So these are the posters what we have made. మీకు ఆల్రెడీ పోస్టర్స్ అందే ఉంటాయి. సో దీంట్లో రైట్ సైడ్ పోస్టర్ ఒకసారి చూడండి. వెరీ డిస్టర్బింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ దట్ టుడే యాజ్ పర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ 2018 report prakaram, already 7% of Indian population is consuming and addicted to various types of drugs. అనేక రకమైన డ్రగ్స్ టోటల్ చేస్తే 7% దాటిపోయింది ఇండియన్ పాపులేషన్. అండ్ ఇంటాక్సికెంట్స్ యూసేజ్ ఇస్ 15%, more than 15%. And from remotest villages to affluent society, అంతటా కూడా ఇది స్ప్రెడ్ అయింది. And children as young as 10 to 11-year-olds children are being victimized and are ultimately ending up as peddlers and drug crimes కూడా కమిట్ చేస్తున్నారు డబ్బుల కోసం. అలాగే vulnerable girls are being trapped to take drugs and ultimately they are ending up in flesh trade for money. And the drug money ఎవరికి వెళ్తుంది? Finally, ultimately it goes to the terrorists and the anti-social elements who want to destroy our youth and our nation, destabilize our nation, smuggle illegal weapons into the country. But Northeast lo jarigedi ade. So it's a drug war that is going on in Northeast. So ivanni manam avagana undali. Koncham information about Dharma Seva. Dharma Seva the 18th year of selfless service. So it is founded by me and Captain Karnaka garu and Ramni garu.
And we are all practitioners of Vipassana meditation, natural lifestyle, yoga, and other empowerment techniques. And the past లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసినాం ఈ 18 years లో. But 2015 onwards, we have been focusing mainly on youth empowerment and the issue of drug abuse. We have won a judgment in our favor in Lokayukta, directing the former government of Telangana to take very stringent measures on this subject. So ఎన్నో చర్యలు మీరు చూస్తున్నారు డ్రగ్స్ సంబంధించి. I must say that మా పాత్ర అందులో ఉంది. And then unification of stakeholders is a very important aspect. అందరం ఒకటైతే కానీ సొల్యూషన్ రాదు. దీనికి ఇంకా ఎన్నో సమస్యలకి. So that is something that we have been doing all these years. And Dira అనే కాన్సెప్ట్ కూడా తీసినాం. We will be seeing that ఒక యాప్ కూడా డెవలప్ చేసినాం. Okay, so coming to the vision and roadmap to eradicate societal evils. So ఈరోజు ఎన్నో సమస్యలు మనం సొసైటీలో ఎదుర్కొంటున్నాము. సొసైటల్ ఈవిల్స్ అనేది ఫస్ట్. సో దానికి ఒక రోడ్ మ్యాప్ అనేది ఉండాలి, ఒక విజన్ అనేది ఉండాలి. హౌ వి అరైవ్ ఎట్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. రోడ్ మ్యాప్ లేకపోతే వి కాంట్ టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ ఆ రోడ్ మ్యాప్ మనం అందరం స్టేక్ హోల్డర్స్ పెట్టాయి, అది మనం అగ్రీ అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ ద వే టు పాత్ టు ద సొల్యూషన్. సో దట్స్ వై ఆల్ దీస్ వెబినార్స్. ఈ వెబినార్స్ ప్రతిరోజు కండక్ట్ చేస్తున్నాము. 26th వరకు ప్రతిరోజు ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ స్టెప్, ఫోర్మోస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మన సొసైటీలో ఉన్న ఈవిల్స్ ని మనం గుర్తించడం. సో అది సైబర్ క్రైమే కానీ, క్రైమ్ రేట్స్ అగేన్స్ట్ విమెన్ కానీ, క్లైమేట్ చేంజ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కానీ, మెంటల్ ఇల్నెస్ అండ్ డిప్రెషన్, కరప్షన్, డ్రగ్స్ అండ్ ఇంటాక్సికేషన్, తర్వాత స్మార్ట్ ఫోన్ యూసేజ్, పాండమిక్ అప్పుడు డెత్స్ చూసినాం, ఎన్నో డెత్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ, పువర్ ఇమ్యూనిటీ. సో అట్లా రకరకాల అనేకమైన సమస్యలు మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. అండ్ అన్నిట్లో కూడా వీఆర్ ర్యాంకింగ్ వెరీ పువర్లీ గ్లోబలీ. సో అది చాలా బాధాకరమైన విషయం. అండ్ దాని యొక్క కారణం మనం రైట్ మోస్ట్ కావాలని చూడండి, ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. కానీ సమరీ చేస్తే అది డిటీరియేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్, మన విలువల్ని మనము పోగొట్టుకున్నాము. అండ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అనేది తక్కువైంది. సో దీస్ ఆర్ ద రూట్ కాజెస్. అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి we can definitely acknowledge that ఫారెన్ రూల్ ఏదైతే మనము సఫర్ అయినాము, ఆ ఫారెన్ రూల్ కింద ఎన్నో మార్పులు జరిగినాయి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో, వే ఆఫ్ లివింగ్ లో, కల్చర్ లో. సో ఇవన్నీ దీనికి కారణం. సో అది మనం గుర్తించాలి. సో మన యొక్క కల్చర్, మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, మన యొక్క మెడికల్ సిస్టమ్ కానీ, వే ఆఫ్ లివింగ్ కానీ, అది మళ్ళీ మనం రిటర్న్ తీసుకొస్తే ఈ సమస్యలకు ఎన్నింటిలో పరిష్కారం అనేది వస్తుంది. సో ఇది నా ఒపీనియనే కాదు, ఇది ఎంతో మంది ఒపీనియన్ అనేది ఉంది. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కూడా అటువైపు మనల్ని తీసుకెళ్తుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. అంటే అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ మరియు యూత్ లీడర్స్ ని మనం ముందుకు తీసుకురావడం, కలుపుకోవడం. సో దాంట్లో మేము ఏం చేసినాము, ఒక క్విక్ గా ఒక స్లైడ్ చూపిస్తాను. సో ఒక ఎకో సిస్టమ్ లాంటిది మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి, అందరినీ కలుపుతూ. మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిలో కూడా ఇది హైకోర్టు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈ ఫోటోలో చూడండి. తర్వాత ఇక్కడ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ మరియు కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్, నార్కోటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్, యాంటీ నార్కోటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్, రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్. సో ఇట్లా రకరకాలు యూత్ తో చేసిన ప్రోగ్రామ్స్, ఇంతకుముందు చేసిన ర్యాలీస్ ఇవి. ఇక్కడ యూత్ తో జేఎన్టీలో మనము ఓత్ తీస్తున్నాం. డిఐజీ సిఐడి గారు ధీరా బుక్ లాంచ్ చేస్తున్నారు. సిటీ సివిల్ కోర్ట్ లో సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్. ఇది గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ లో చేసిన ప్రోగ్రామ్. సో అట్లా అనేక రకమైన ఫార్మర్స్ తో చేసిన ప్రోగ్రామ్. దెన్ మళ్ళీ పోలీస్ కమిషనరేట్ అండ్ ఒక కాలేజ్ లో చేసిన ప్రోగ్రామ్. ఇట్లా ఇది కంపెనీస్, ఇండస్ట్రీస్ తో చేసిన ప్రోగ్రామ్. ఇది మళ్ళీ చెల్లపల్లి విలేజ్ లో చేసిన ప్రోగ్రామ్. తర్వాత న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ క్యాంప్ లో చేసిన ప్రోగ్రామ్. సో ఇలా అనేక రకమైన స్టేక్ హోల్డర్స్ ని కలుపుకోవడము, ఈ
సొసైటల్ ఈవిల్స్ ని గుర్తించడము, వాటికి కంబైన్డ్ రోడ్ మ్యాప్ ద్వారా పరిష్కారం అనేది చూడడం, అండ్ అందులో యూత్ లీడర్స్ ని క్రియేట్ చేసి యూత్ ని ముందు పెట్టడం అనేది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ద సొల్యూషన్. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు సొల్యూషన్ అంటున్నాం, ప్రత్యేకంగా సొల్యూషన్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో సొల్యూషన్ అనేసరికి ఫస్ట్ వాట్ వి హావ్ evolved is a concept called ధీరా. ధీరా అంటే మన మైథలాజికల్ నేమ్ అది. ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే అన్ని రకమైన తన మైండ్ ని కంట్రోల్ తీసుకున్న వ్యక్తి, అంటే ఎనీ నెగటివిటీ లైక్ క్రేవింగ్ ఆర్ అడిక్షన్ లాంటి వాటికి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్న వ్యక్తిని ధీరా అన్నారు. ఒక ధైర్యవంతుడు, సాహసవంతుడు. సో అది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక పేరు. సో దాని భాగంగా హోలిస్టిక్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ యూత్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం దీంట్లో. సో ఎంపవర్మెంట్ అనేది మళ్ళీ రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏ మతం కులంకి సంబంధించింది కాదు, ఏ నేషనాలిటీకి సంబంధించి యూనివర్సల్ టెక్నిక్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్నాం. అండ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద యూత్. సో ఇది మన సొల్యూషన్. సో సొల్యూషన్ లో రెండు భాగాలు. హోలిస్టిక్ ఎంపవర్మెంట్ అంటున్నాం, ఇది అతి ముఖ్యమైన భాగం. ఇంకోటి పాలసీస్ ని, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ని బలపరచడం. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. సో హోలిస్టిక్ ఎంపవర్మెంట్ ని కొంత డీటెయిల్ లో చూద్దాం. సో మొట్టమొదటిది స్పిరిచువాలిటీ అండ్ వాల్యూస్. సో మనము మన యొక్క వీఆర్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిచువల్ ల్యాండ్ ఆఫ్ భారత్. వీ హావ్ టాట్ స్పిరిచువాలిటీ టు ద వరల్డ్. స్పిరిచువాలిటీ అంటే మనల్ని ఎవరిది వాళ్ళు ఒక బెటర్ ఇండివిజువల్ గా మార్చుకోవడం స్పిరిచువాలిటీ. సో అందులో కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి, ఫండమెంటల్ సిద్ధాంతాలు. వన్నెస్ అండ్ డివినిటీ ఇన్ ఎవ్రీబడి. సో వన్నెస్ అంటే అందరి పట్ల ఒక ప్రేమ, గౌరవం, సెల్ఫ్లెస్నెస్, సాక్రిఫైస్ అనే క్వాలిటీస్ ని వన్నెస్ అంటారు. డివినిటీ అంటే ఎదుటి వ్యక్తిలో మంచితనాన్ని గుర్తించడం. సో ఇవి మనం నేర్చుకున్నాం. మన ఇన్ అవర్ హిస్టరీ, ఇన్ అవర్ కల్చర్ ఇట్ ఇస్ దేర్. సో దీన్ని మనం ప్రాక్టికల్ గా యూత్ కి ఎట్లా తీసుకురాయాలి? థియరీ చెప్తే ఓకే అవును అంటారు, కరెక్టే అంటారు. కానీ ఇది మనం అనుభవంతో అందరికి స్టూడెంట్స్ కి తెలియజేయగలగాలి. సో దాని కొరకే ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఈ విధంగా డిజైన్ చేసినాం. సో వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ర్యాలీస్, when we are doing empowerment committee formation, when we are doing human chain formation, Manavaharam, when we are taking oath, so 26th June na ivanni cheyabothunam. We are going to do debates, we are going to do elocution competition, art competition. So idantha oka way of expression and experience. So awareness and sensitization anedi practical ga manam experience అనుభవం ద్వారా ఈ వాల్యూస్ ని మనము స్టూడెంట్స్ కి నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో వెన్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ స్టూడెంట్స్ కమ్ అవుట్ ఆన్ ద స్ట్రీట్ అండ్ స్లోగన్స్ చెప్తే వాళ్ళలో ఒక ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. ఈ సబ్జెక్ట్, ఈ ప్రాబ్లం ని గుర్తిస్తారు, ఒకరికొకరు మేము నిలబడతామని వాళ్ళు ఓత్ తీసుకుంటారు. సో సెన్సిటైజ్ అవుతారు. సో ఇది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన వాల్యూ ఇది. ఇది ప్రాక్టికల్ గా మనం వాళ్ళకి నేర్పించబోతున్నాం. అదేవిధంగా సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్. when they are coming out on the street, ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా వాళ్ళకి సొంతంగా నాది నేను అని కాకుండా ఇతరుల కొరకు రోడ్డు మీదకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు. సో వీఆర్ టీచింగ్ ఎ వాల్యూ బై ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఈ మూడు అట్లాంటి ఎన్నో వాల్యూస్ మనం ప్రాక్టికల్ గా వాళ్ళకి నేర్పించాలనేది ఇది మన ఎడ్యుకేషన్ లో ఇది ప్రెసెంట్లీ మిస్సింగ్ ఉంది. అథవా అది ఇంపైట్ చేయాలి అనేది నా యొక్క కోరిక. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెడిటేషన్. సో మెడిటేషన్ ఇస్ సంథింగ్ ఏదో సాధులకు సంతులకు కాదు. మనకు మెడిటేషన్ మన భారతదేశం నుంచి 2500 సంవత్సరాల కింద గౌతమ బుద్ధుడు has taught us this wonderful technique, and even today it's very relevant. Let us hear Mahesh Bhagwat garu, DIG CAD, what he has to say about meditation.
our Dharma Seva organization, they were talking about the Dhira app, as well as he mentioned about Vipassana. Vipassana is the gift of India to the world. It started during the Buddha's period, and then S.N. Goenka ji brought from Myanmar to India. సో ఎంత చక్కగా మహేష్ భాగవత్ గారు విపచ్చన గురించి గొప్పగా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఒక స్టూడెంట్, యంగ్ స్టూడెంట్, షీ ఈస్ కైండ్ ఎనఫ్ టు గివ్ అవర్ వీడియో. షీ వాజ్ అడిక్టెడ్ టు డ్రగ్స్. తను ఎట్లా విపచ్చన ద్వారా ఈ ప్రాబ్లం ఎదుర్కొన్నది బయటకు. My name is Pratiksha Moon and I am from a very small and remote village in Maharashtra. During my engineering, I became drug addict and I dropped out my engineering. Same time, my family also abandoned me and everything was completely spoiled, like everything was destroyed. But by the grace of God, I have found Vipassana meditation, and with the help of Vipassana meditation, I quit all the addictions. Now I am trying to help those who are struggling to come out of their addictions. సో ఎంత గొప్పగా చెప్తుంది తను. నాట్ ఓన్లీ తను బయటకు వచ్చిందే కాదు, ఇప్పుడు వేరే ఇతరులకు హెల్ప్ కూడా చేస్తున్నా అంటుంది ఈ ప్రాబ్లంలో ఉన్న వారికి. అలాగే మన ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు చెప్పిన మెసేజ్, విపచ్చన అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ రెలవెంట్ టు ద మోడర్న్ డే టైమ్స్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారు ఇన్ దిస్ లెటర్. సో ఇట్లా ఎంతో మంది, లక్షల మంది విపచ్చన ద్వారా ఇప్పుడున్న స్టేట్ నుండి ఇంకా బెటర్ స్టేట్ కి, బెటర్ హ్యూమన్ గా మారుతూ వాళ్ళ తన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సాల్వ్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు. సో దిస్ షుడ్ బి అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్ వెపన్. ఇది ఒక వెపన్ లాగా వాడుకోవాలి టు బికమ్ అ బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అదే విధంగా న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ వన్ అనదర్ టెక్నిక్. ప్రకృతి మనకి ఇచ్చిన వరం, వే ఆఫ్ లివింగ్, న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది. ఎవ్రీ బీయింగ్, నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఎవ్రీ బీయింగ్ హ్యాస్ అ హీలింగ్ పవర్. ప్రాణ శక్తి అనేది ఉంటది. దాని ద్వారా మనం హీలింగ్ అనేది, న్యాచురల్ హీలింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఏ బీయింగ్ కూడా మెడిసిన్ తీసుకోదు. సో మనం కూడా తీసుకునే అవసరం లేదు. కానీ ఒక జీవించే విధానం, ఒక సాత్విక వే ఆఫ్ లివింగ్ ఉంది. అది మనం ఫాలో అవుతే ఉన్న ఏ డిసీజ్ రాదు ఫస్ట్, అండ్ వచ్చినవి కూడా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ తెలంగాణ. సో దీనిలో భాగంగా వెరీ బేసిక్ థింగ్స్, చిన్న మార్పులు మనం చేసుకోగలిగితే లైఫ్ అంతా కష్టపడి టాబ్లెట్లు వేసుకొని రోగాలతో బాధపడే వాళ్ళు సింపుల్ గా వాళ్ళ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. టాబ్లెట్స్ నుండి దూరం కూడా చేసుకోవచ్చు. సో కొన్ని సమ్ సింపుల్ థింగ్స్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు షేర్, లైక్ ఎ లైట్ లాస్ట్ మీల్. 7 గంటలకి సూర్యాస్తం టైంకి లాస్ట్ మీల్ తినేయాలి. ఎర్లీ టు బెడ్, గుడ్ క్వాలిటీ స్లీప్, ఎర్లీ టు రైజ్. 8 గంటల విండోలో తినాలి, 16 గంటలు రెస్ట్ ఇవ్వాలి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని కూడా అంటారు. సో 16 గంటలు రెస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు రెస్ట్ లోనే హీలింగ్ అవుతుంది బాడీ. సో మనం లోడింగ్ చేస్తూనే ఉంటే హీలింగ్ ఎక్కడవుతుంది కాదు. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. అలాగే ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టూల్, కాన్స్టిపేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ డిసీజ్. సో మనకు రోజు మార్నింగ్ స్టూల్ దానంతగా అది వస్తే మనం జీవించే విధానం కరెక్ట్ అని అర్థం. అదేవిధంగా సన్ బాత్, ప్రాణాయామం, వెట్ ప్యాక్. అలాగే ఫుడ్ అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్, నట్స్ అండ్ సీడ్స్. దేంట్లోనైతే ప్రాణం ఉంటుందో అదే ఫుడ్. ఒకవేళ 6 months మనము సూపర్ మార్కెట్ లో ఉండి ప్యాకేజ్ అయిన ఫుడ్, అది ఫుడ్ అని అన్నారు. సో ఇలాంటి బేసిక్ థింగ్స్ ఫాలో అవుతాయి, మనం మన హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విద్య ప్రతి ఒక్క యూత్ మెంబర్ కి తెలియాలి. సో అదేంటి మనం ఆ కృషి అనేది చేసి వాళ్ళకి అందేటట్టు చేయడం చాలా అదొక ధర్మం. ఇక్కడ డాక్టర్ సీమా గారు, షీ ద అలోపతి డాక్టర్, బట్ షీ left her job. We can hear her. Jai Ma Prakriti. I am Dr. Seema, allopathic doctor. I used to work in government hospital from 26 years. I suffered from severe osteoarthritis, migraine, slip disc, excessive hair fall and many more issues.
Allopathic medicines didn't help me. I followed natural lifestyle and cured all my health issues within 5 months. Me and my husband, Dr. Suresh, got so inspired with natural lifestyle that I resigned from allopathy and serving natural lifestyle full time. We help thousands of health seekers cure their diseases naturally and go medicine free. Thanks. సో న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ ద్వారా తన ఓన్ డిసీజెస్ డాక్టర్ గారు తను సో తన ఓన్ డిసీజెస్ క్యూర్ చేసుకొని ఇప్పుడు అలోపతిని వదిలేసింది. नमस्कार। स्वस्थ पैदा होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वस्थ रहना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। प्रकृति के नियमों के अनुसार प्रकृति के 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का संतुलन बनाकर बिना दवाइयों के स्वस्थ रहना ही नेचुरल लाइफस्टाइल है। जय मां प्रकृति। स्वस्थ रहना मानव का परम धर्म है। स्वस्थ रहने का मैकेनिज्म एवं शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर ही है। हम तेलंगाना के युवाओं को नेचुरल लाइफस्टाइल के प्रति शिक्षित करने के लिए अपना पूरा समर्थन व सहयोग देते हैं। हम आपको अच्छे स्वास्थ्य की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। వీరు ఫౌండర్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ కి మళ్ళీ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ మన ఏన్షియంట్ స్క్రిప్చర్స్ నుండి వచ్చే నాలెడ్జ్. ఇది ఎవరు కొత్తగా డిస్కవర్ చేసిందేం కాదు. కాకపోతే ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థ న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ స్వచ్ఛంద సంస్థ సెల్ఫ్లెస్ గా వితౌట్ ఎనీ చార్జెస్ వారు ఎంతో మంది వేల మందిని హీల్ చేస్తూ క్యూర్ చేస్తూ వస్తున్నారు. అండ్ దీనికి ఏమీ ఖర్చు ఉండదు, ఫ్రీ. సో ప్రతి ఒక్కరు యోగా లాగా మెడిటేషన్ లాగా ఇలాంటి మన ఏన్షియంట్ స్క్రిప్చర్స్ ఉన్న సైన్స్ ఇది. సో ఇది అందరూ తెలుసుకోవాలి. అదొక ధర్మం, మనం అందరు షేర్ చేయడం కూడా ధర్మం. So that was natural lifestyle for the good physical health, meditation for the mental health, and spirituality for the spiritual health. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, అవర్ బాడీస్ ఆర్ డిజైన్ టు మూవ్. మనము ఈ మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్లో ఎక్కువ మూవ్మెంట్ లేకుండా చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు. సో యోగా, స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్, మార్షల్ ఆర్ట్స్, స్పోర్ట్స్ లాంటివి ఇంటెన్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ప్రతి ఒక్కరు రోజు కొంత సమయం దీనికి ఇవ్వాల్సిందే. సో దీంతో మన ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ జనరేషన్లో ఏదైతే క్రేవింగ్స్, డిప్రెషన్ లాంటి ఆస్పెక్ట్స్ కి, అడిక్షన్ లాంటి వాటికి, వీటి ద్వారా బయటకు వచ్చిన వ్యక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. సో దిస్ షుడ్ బి అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్. ఐ విల్ జస్ట్ షో వన్ video for this. Energy చూడండి. H, Nay, San, She, Go, Look, Shish, Hach, Go, Go. Intensity of martial arts brings out the feelings of power, courage, protectiveness, and a positive high. How can a person practicing strength training feel low or depressed? Is it even possible? సో అదే విధంగా మనం దిస్ ఇస్ అబౌట్ పంచింగ్ అండ్ Regular practice of punching or body conditioning breaks the pain barrier and makes the body like a rock. సో బాడీ స్ట్రెంథనింగ్, తర్వాత మార్షల్ ఆర్ట్స్, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, ఎస్పెషలీ ప్రతి ఒక్క గర్ల్ చైల్డ్ కి మనము ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వాళ్ళని ధైర్యంగా రోడ్ మీద ఏదైనా ఎలాంటి ప్రాబ్లం జరిగినా వాళ్ళంతా వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకునే శక్తి మనం ఇవ్వడం మన ధర్మం. సో దానికి కూడా మేము వీ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ దాట్. సో ఇట్లా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంపవర్మెంట్. దెన్ లైఫ్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు మన యూత్ మెంబర్స్ ఎస్పెషల్లీ స్కూల్స్, హైయర్ స్కూల్స్, హై స్కూల్ అండ్ కాలేజెస్కి వచ్చే వాళ్ళకి రిలేషన్షిప్స్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. దే ఎంటర్ ఇన్ టు రిలేషన్షిప్స్ విత్ దేర్
గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి ఆ విధంగా ఎంటర్ అవుతూ ఉంటారు. సో వారికి ఆ బేసిక్ అవేర్నెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ కూడా మనం ఇవ్వాలి. బికాస్ దే ఎండ్ అప్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇష్యూ అండ్ సఫర్. అది ఒక లైఫ్ లో ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది వాళ్ళకి. సో ఇలాంటి బేసిక్ లైఫ్ స్కిల్స్ మనం ఇవ్వాలి, లీగల్ అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి, ఫైనాన్స్ ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి. ఇయర్ రేపు విలేజెస్ లో కూడా ఆన్లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోయింది. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ హెల్తీ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ లైఫ్ స్కిల్స్. సిమిలర్లీ ప్రొటెక్షన్ స్కిల్స్, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్పిన సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఫర్ గర్ల్స్, కంప్లైనింగ్ టు అథారిటీస్. ఈ రోజు నాకు ఏదైనా అన్యాయం జరిగింది, ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంప్లైంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లెట్స్ సే ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గో టు పోలీస్ స్టేషన్. సో పోలీస్ స్టేషన్ పోయి ఎట్లా కంప్లైంట్ చేయాలి, ఆన్లైన్ లో ఎట్లా కంప్లైంట్ చేయాలి, డ్రగ్స్ యాక్టివిటీ చూస్తున్నాను ఎట్లా కంప్లైంట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ అ బేసిక్ ప్రొటెక్షన్ స్కిల్ ట్రైనింగ్. అదేవిధంగా యాక్టివిజం, సొసైటీకి ఏదో అన్యాయం జరుగుతుంది, సో అందరూ ఒకటే ఎట్లా యాక్టివిజం ఎట్లా చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్కిల్స్ దట్ దే హ్యావ్ టు లెర్న్ అట్ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో హోలిస్టిక్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఈ అన్నిటికీ ఒక మన ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఈ అన్నిటికీ ఒక అవకాశం కలిగించాలి. ఒక సస్టైన్డ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హోలిస్టిక్ ఎంపవర్మెంట్. అండ్ అది ఒక హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేసే మార్గం. సో వెన్ వన్ ఈస్ ఫీలింగ్ గుడ్ and improving health, that is what is empowerment, and that should be learned at school and college itself. Okay, so this is one part of the solution what we are proposing, and we are going to experience a small portion of it on 26th June. The holistic empowerment lo oka chinna bhagam manam experience cheyabothum. Then policies and law enforcement vastayi. Society ఏం కోరుతుందో policies, the government policies are framed as per what the society demands. So unless we come together and demand what is required for the society, the change cannot be expected. So unification of stakeholders ante ade important. Societal problems andaram kalsi ఇది ప్రాబ్లం అని గుర్తించి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఒక కామన్ సొల్యూషన్ ని, ఒక కరెక్ట్ సొల్యూషన్ ని తీసుకురావాలి. సో అదే దట్ ఈస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్. సో దానికి మన యూత్ ని కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం వాళ్ళు బేసిక్ లెవెల్లో దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంప్లైంట్ టు ద అథారిటీస్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ రాంగ్. అట్లాగే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ లాంటి, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ లాంటి ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం, పీస్ఫుల్ గా ప్రొటెస్ట్ చేయడం ఎట్లా అలాంటివి కూడా తెలుసుకోవడం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వేస్ టు యునైట్ అండ్ డిమాండ్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ ద సొసైటీ. లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ జ్యుడిషియరీ సైడ్ నుంచి కూడా దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద అప్రోప్రియేట్ పోర్టల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ కంప్లైంట్ చేయడానికి పోర్టల్, పీపుల్ షుడ్ నాట్ గో ఫిజికలీ టు అవర్ ప్లేస్. ఈరోజు మొబైల్ ఫోన్ ఇంత అవైలబిలిటీ ఉంది. సో ఆన్లైన్ లో కంప్లైంట్ చేసే పోర్టల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి వితౌట్ ఆస్కింగ్ దేర్ ఐడెంటిటీ. ఒక స్టూడెంట్ ని మీరు డ్రగ్ గురించి కంప్లైంట్ చేయండి అని మనం పోర్టల్ ఇచ్చి వారి ఫోన్ నంబర్ పేరు తీసుకుంటే కంప్లైంట్ చేస్తారా? చేయరు. సో వారి ఐడెంటిటీ తెలియకుండానే కంప్లైంట్ తీసుకోవాలి. అండ్ దే హావ్ టు గివ్ అ ఫీడ్బ్యాక్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్ దట్ వి హావ్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఇన్ ద లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ side, which collectively we should ask when we have that strength. Then coming to the final step, which is implementation of the solution. So solution ఏ విధంగా వస్తుందనేది మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. సో ఈ ర్యాలీ ఈ యొక్క 26th June event, which is a mass sensitization of all the schools and colleges, which I believe will happen with the blessings of all the gurus and the teachers of all the educational institutions and parents. We have looked up to all of you for so many solutions, so many problems that this country has faced over all these decades and even century ago. Mana independence, it is blessings of the gurus of those times, the leaders, the youth leaders, the freedom fighters, varandaru mana gurus. Vaarde batti vachin solution.
సో అట్లా ఎన్నో సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి. ఈరోజు మన వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ బికాస్ ఆఫ్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద గురూస్. సో ఈరోజు వన్స్ అగైన్ వీ లుక్ అప్ టు ద గురూస్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దీస్ సొల్యూషన్స్. సో ఇప్పుడు వచ్చే రాబోయే 26 జూన్ ఈవెంట్ సెన్సిటైజేషన్ అక్రాస్ ద స్టేట్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ ఫర్ చేంజ్. డ్రగ్ అబ్యూస్ ప్రాబ్లమ్ కే కాదు, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ద సొసైటల్ ఈవిల్స్. అన్నిటికీ ఒకటి ఎంపవర్ అయితే మనకు సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. వీక్ మైండ్ లోనే సొల్యూషన్స్ పోతాయి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో మన ఫార్మాట్ ఏంటి? సొసైటల్ ఈ సొల్యూషన్ ఒక ఫార్మాట్ ఉంది. సో అందులో భాగంగా అవేర్నెస్ ఆన్ సొసైటల్ ఈవిల్స్ మొట్టమొదటిది అది. ఇప్పుడు మనం చూసినాం, ఈ మెసేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా వెళ్ళాలి, అవేర్నెస్ వెళ్ళాలి వాళ్ళకి. తర్వాత సెన్సిటైజేషన్. సో యాంటీ డ్రగ్స్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ర్యాలీ చేస్తాము, దాని ద్వారా సెన్సిటైజ్ అవుతారు. అలాగే హ్యూమన్ చైన్ ఫామ్ చేస్తాం. హ్యూమన్ చైన్ అంటే ఒకరు చేతులు పట్టుకొని దే టేక్ ఎన్ ఓత్ దట్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లో మనం ఒకరికొకరికి భాగంగా ఉంటాం, హెల్ప్ గా ఉంటాం. అండ్ ఇలాంటి చెడు సైడ్ మనం పోము ఓత్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అవుట్డోర్ లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గరలో ఎక్కడో అవుట్డోర్ లో నేచర్ కి మధ్యలో. సో అది చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ స్లోగన్స్ ఓత్ తీసుకోవడంతో వాళ్ళు దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ హిట్టింగ్ దేర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద వేస్ విల్ బి డూయింగ్. తర్వాత ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్, యాంటీ డ్రగ్స్ కమిటీస్, ఎంపవర్మెంట్ కమిటీస్ ఫామ్ చేయడం. అంటే ఈ 26th జూన్తో ఎండ్ కాదు, అది బిగినింగ్. 26th జూన్ తర్వాత మనం ఎంపవర్మెంట్ కమిటీస్ ఫామ్ చేసి, అంటే యోగా కమిటీ, విపాసన కమిటీ, స్పోర్ట్స్ కమిటీ, మార్షల్ ఆర్ట్స్ కమిటీ, సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ కమిటీ, వాల్యూస్ కమిటీ, రకరకాల కమిటీస్ అన్ని ఫామ్ చేసి అందులో టీచర్స్, స్టూడెంట్స్ కూడా కమిటీలలో ఉంటూ లీడర్స్, స్టూడెంట్ లీడర్స్ ఎన్నుకొని వాళ్ళని మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఇలా ఈ మంచి మార్గాలకి లాగడం. దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ బియాండ్ 26th June. So these are all the things that we have planned for this 26th. So స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎనర్జీ చూడండి స్లోగన్స్ చెప్పేటప్పుడు. సో వీరే మన ఫ్యూచర్. ఇలాంటి లీడర్స్, స్టూడెంట్ లీడర్సే మన ఫ్యూచర్. సో వాళ్ళని ఎవరైతే ఉన్నారో మనం వాళ్ళని గుర్తించాలి. ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీలో గుర్తించి వాళ్ళ లీడర్షిప్ ని బయటకు తీసుకొస్తే, వాళ్ళకి మంచి మార్గాలను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మనకు మార్పు అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓత్ తీసుకునేది ఒక చిన్న వీడియో చూద్దాం. అలాగే నేను కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి పదార్థాల దగ్గరికి దాని జోలికి వెళ్ళను. మంచి ఆరోగ్యం, ఎంచుకునే మార్గాలు, మంచి మార్గాలు ఎన్నుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ వాజ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్, సిమిలర్ ప్రోగ్రామ్స్ 26th నాడు మనం చేయాలని కోరుతున్నాం. అండ్ ఈ whatever we are talking about is already being implemented as a pilot level. గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ షాద్నగర్ లో, తర్వాత న్యూక్లియానిక్స్ అనే కంపెనీలో, తర్వాత ఒక కమ్యూనిటీలో. అండ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ ఆఫరింగ్ డైలీ ఫ్రీ ఆన్లైన్ మెడిటేషన్ క్లాసెస్, యోగా క్లాసెస్, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్, న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ మీద అవగాహన చెప్పడం, ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఇవ్వడం, అప్పుడప్పుడు లైఫ్ స్టైల్, లైఫ్ స్కిల్స్ మీద లెక్చర్స్ ఇవ్వడం. సో దిస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. టీచర్స్ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇంకా వీడియో వాళ్ళ టెస్టిమోనియల్ రికార్డ్ చేసేది చేయలేదు, బట్ విల్ డూ దట్. సో ఇదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ అలైనింగ్ విత్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. కొత్త నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి అలైన్ అవుతుంది ఇది.
అండ్ అలైన్ అవ్వడమే కాదు, దానికంటే బియాండ్ మాట్లాడుతున్నాం చాలా మనము. సో హోప్ఫుల్లీ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ సిలబస్ లోకి ఫ్యూచర్ లో రావడం అనేది మన అల్టిమేట్ గోల్. అండ్ వాటికి మార్క్స్ కూడా ఇవ్వడం అనేది అల్టిమేట్ గోల్. దానికి మనం అందరం కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బి ద సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఇది వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కూడా ఫామ్ చేసినాం. రోజు ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో ఇలా ఈ ఫార్మాట్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఈ ఫార్మాట్ లో పోస్ట్ చేస్తే హెల్త్ గురించి ఇంకేం అవగాహన అవసరం లేదు. దిస్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ స్లైడ్ లో చూస్తున్నది హెల్త్ గురించి ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ కవర్ అయింది. సో ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయించడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి నాలెడ్జ్ కూడా స్టూడెంట్స్ కి మనం ఇవ్వబోతున్నాం. సో దీంతో ఐ విల్ conclude my talk and open the session for discussions. Before we conclude, I would like to take you to the web page. This web page అనేది మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ 26th June కి సంబంధించిన వెబ్ పేజ్ Dheera.in సైట్ లో ఉంటుంది ఈవెంట్స్ లో. సో దీంట్లో ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు the programs, be it rally ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలి, దానికి స్లోగన్స్ ఏమి ఉండాలి, బ్యానర్ ఏమి ఉండాలి, అలాంటి డీటెయిల్స్. సో తర్వాత ధీరా అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి, బియాండ్ దిస్ ఏం చేయాలి, ఎలాంటి ఎంపవర్మెంట్ కమిటీస్ ఫామ్ చేయాలి, ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్. అండ్ జూమ్ లింక్స్ ఇప్పుడు ఈ రోజు లింక్ ఇక్కడ మనం 21st నాడు మార్నింగ్ సెషన్ లో ఉన్నాం. 11:30కి ఇంకో సెషన్ ఉంది, అది నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను మాట్లాడుతున్నాను. తర్వాత 22, 23, 24 లైన్ గా ఉన్నాయి 25th వరకు. తర్వాత 26th రోజు 10 to 10:30 సమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రముఖులు ఒక మెసేజ్ ఇస్తారు అన్ని స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ కి. ఐ రిక్వెస్ట్ మీరందరూ మళ్ళీ జాయిన్ కావాలి. 26th June మార్నింగ్ 10 to 10:30 మధ్యన ఈ మెసేజెస్ అనేవి ప్రముఖులందరికీ మెసేజెస్ జూమ్ లోనే ప్లే అవుతాయి, జూమ్ ఆర్ యూట్యూబ్ లో. మీరందరూ ప్లీజ్ జాయిన్ అవ్వాలి. సో విత్ దిస్ మీరు ఈ పేజ్ ని బుక్ మార్క్ చేసుకోండి. Dheera.in లో స్టేట్ వైడ్ ర్యాలీస్ పేజ్ అండ్ మా ఫోన్ నంబర్స్ అవి కూడా ఉంటాయి. ఇందులో ఎనీథింగ్ ఇస్ దేర్, కెన్ ప్లీజ్ మేక్ నోట్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్ 9091000191 9091000191. So with this I conclude the talk and open this webinar for discussions. So please మీరు అందరూ కూడా మీ వ్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. భార్గవి గారు, మీకు ఐ థింక్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ హరీ, సో ప్లీజ్ మీరు ఫస్ట్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ వ్యూస్ అండ్ టాక్. సార్, మా స్కూల్లో మా స్టాఫ్ తోటి మాట్లాడి మేము ప్రోగ్రామ్ డిసైడ్ చేసుకుంటాం సార్. తప్పకుండా ఏదో విధంగా మీరు చేయాలమ్మా. ఓకే సార్. ర్యాలీ చేసినా కానీ చేయకుండా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, ఈ స్కూలా ఆ కొత్త స్కూలా అనేది తెలీదు. సో ఓకే ఓకే తప్పకుండా చేస్తాం సార్, ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తాం. సరే, మీరు ఏ స్కూల్ ఉన్నా సరే. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. సపోర్ట్. ఓకే సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. మీ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైనా వస్తారా సార్ మా స్కూల్ కి? అంటే మన రిప్రజెంటేటివ్ అంటే రావాలి అంటే ఎవరైనా వస్తారు, బట్ మీరు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసినాక ఇండిపెండెంట్ గా మీరు చేసుకోవచ్చు. మేము విల్ గివ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. టోటల్ స్టేట్ వైడ్ వచ్చి కొంచెం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటాయి కదండి. మేము చేయగలిగి చేస్తాము. దాంతో పాటుగా అడిషనల్ గా మీరు కూడా వస్తే, మీ రిప్రజెంటేటివ్ కూడా వచ్చి ఇంకా మోటివేట్ చేస్తే బాగుంటది. ట్రై చేద్దామమ్మా. యు ఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్? మోడల్ స్కూల్ చేవెళ్ళ. మోడల్ స్కూల్ చేవెళ్ళ. ఓకే. Sir, good morning, sir. Good morning.
I am from Mahabubabad district, district science officer speaking, sir. Yeah, please. Sir, your concept is okay. It is fine to give the awareness to society, but my small suggestion is to make this program wider and more effective and more publicity. Just you meet the education department and give one circular or any proceeding from our side, department side, to conduct all the awareness programs on the day particularly. Then it will be going to be success all over the state wide, sir. Maximum number of students and teachers, those who are active, okay, will be participate with that. Why? Because without proper proceedings of our departments, we cannot let the students outside to that from the schools. That is the major defect. Why? Because all that youngers and below 10th class students, if one circular has given from your side to just give one representation to our director madam, and they will follow up and give the supporting orders to conduct the program, then actively our DS2 was total entire 33 districts we are having the district science officers, and if the department given the one circular, and definitely we will motivate and guide all the institutions which are belong our district and control, sir, and we will make the program very successfully. But by independently we are supporting, but if we have to go and give one instruction, that means the headmasters and each and everyone asks where is the proceeding to follow this one, and how can we give the publicity, or how can we send the children. That was the objection made by that head of the institution, sir. So that purpose I request just to make a small circular or proceeding from our department side to make and give a wide publicity and a huge cooperation, which is mostly needed for the society nowadays, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your views, sir. Sir, మీ పేరు? Apparao, sir. Apparao. So Apparao, ఇప్పుడు ఇది this program is we are doing in association with the state Telangana State Legal Services Authority. Sir. So Legal Services Authority has already instructed all the district level district legal services authorities to in turn contact the DEOs of all the education institutions. So yesterday the letters have gone from district legal DLSS to DEOs. So today or tomorrow or Monday, the letters will go to the schools and colleges also. Okay, sir. As early as if that is possible, just we will make one coordination meeting with that line departments of that police and excise, and under the leadership of that collectors, it is more effectively successful in all the districts, sir. Yes. Sir, one more thing, if you can share your number, we will send all the details to you. As you said, you have a group of 30 to 40 people, right? All the DSOs. So you can pass to them till the time you receive that from the department. Even we'll send the letter which has been sent to the department. Through the department, you're going to receive it. Maybe it'll take 1 2 days. Before that, I think it's better, like, if you share your number, we will send all the details to your WhatsApp. Okay, madam. Just our district science officers official WhatsApp group is there in that state, and if they have posted in that WhatsApp, easily we can communicate. Not in that physical, whether it may be posted in that WhatsApp also, we will be make the alternative actively the arrangements to conduct that one, sir. I will send my number, madam. Yeah, please, you can send it in the chat box. So that we will send immediately. Anyway, it's going to come through the department. Maybe it'll take 1 or 2 days. So instead of waiting for it, and you you can just start off from your side, because it is officially approved. So nothing to worry. Okay, madam. Just to show that and send that one, we required. That's the only we are asking only. Yeah, the official letter we are going to share with you. Okay, madam. Okay, thank you. I have sent my number in the chat box. Thank you, sir. Okay, right. Thank you. Thank you.
So any more views, please? Any queries or any views are welcome. Any suggestions are most welcome. Good morning, sir, madam. Yes, I am DSO Rangareddy District, madam, District Science Officer. yes, As our colleague Mr. Aparo said, yes, the program is going to be wide publicity, means that comes from only higher authorities. Exactly. What you said, that is correct only. yes. Because if you go individually, means in our vicinity, nearly 1,325 schools are there in Rangareddy. Wonderful, sir. Yeah, we will try to communicate this whole message to them. Yes, sir. But if it is official, means it is possible to us to make to communicate, because our institutions are also having headmasters and also principals. So many are there. Yes, They will sometimes some will do voluntarily, but some can ask. I can Any understand. proceedings are Yes. there, any authentic is there, they will ask questions. yes, we So understand then that. we So did that not is the have good any thing. answers to tell. That is why my humble Sure. request only. Sure, It's sure. go through in the proper way, means that is the best program what you going to lead. Sure, sir. My heartfelt congratulations to you, Thank making me a part of this program. Sure. Sir, please share your number too. We're going to send it to you also. Apart from Okay. the your DSL group, you can always share with your friends and your other groups. So it will be of great help to us also to reach more number of people. Okay, sure, So sure. it is a really need of the hour. It is not just restricted to only schools or colleges, but even we have our own groups, friends group, yeah, other activity groups. So in that also we can share. Okay, madam, sure. Thank you, sir. You can share it in the chat box, sir. Anyone else who would love to share your ideas and suggestions? If there is no suggestions, I think we can conclude the session. If anything is there, you can log into the website. There is helpline numbers for everything. So any kind of help you need, you can just call and take the help. So thank you for being a part of this session. Hope we all are like now one family. So let us strive for a better society and to give a better future for our youth. So thank you so much. Thank you, Nishant sir. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you. Sir also, sir gave very important and valuable information to us. This is a very essential topic and issue also, the burning one. Because recently the adults and the students are going towards the diagrams. We have to make them to go in a proper way. Yes. So thank you very much, sir. Yes, sir. You all are torch bearers. It's like, taking the Olympic torch to the final destination. It's not one man's job. So everyone has to be part of it. Only then it will be successful. We like he is the first one like who has taken this initiative. Now we have to, take it forward. So all his efforts, it has become our efforts now. So let's take it forward and let us see the best and beautiful future for our kids. Thank you. Okay, Thank no, you so sure, much. madam. I will be with you always. If any thank you. suggestions or guidance required or any participation, we will do our work. Sure, Thank sir. you. Thank you. Thank you so much. Welcome. Okay, sir, we'll conclude the session today. Yeah, thank you. Thank you. We have to join another session.